안녕하세요. 나도 간다 캐나다 유튜브 채널입니다. 오늘은 10월 26일, 2020년 10월 26일 날 발표한 알버타의 이민 제도와 비자 정보에 관련된 특별한 소식들이 있어서 이 부분 전해드리려고 영상을 만들게 됐습니다. 조금 저희가 자극적인 그런 타이틀로 영상의 제목을 만들었는데요. 사실 많은 분들이 걱정하고 있는 부분들이 2020년 10월 26일 날 발표된 그 내용들에 대해서 조금 궁금하신 점과 이제 우려하시는 분들이 많아서 특별히 관련된 소식과 정보를 좀 드리려고 영상을 만들게 됐습니다. 새로운 발표에 대한 내용은 알버타 유튜브 채널에 나와 있으니까 참조해 보시고요. 일단은 이제 알버타의 노동이민부 장관인 제이슨 커핑의 발표를 잠시 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. Turn it over to you for the announcement. Well, good morning, everyone, and thanks so much for taking the time to be here today for an important announcement about Alberta's recovery plan. We all know how our province has been hit by a triple whammy: the COVID pandemic, the biggest contraction of the world economy in nearly a century, and the collapse in energy prices. No one's escaped the consequences, and a lot of Albertans are feeling the pain. And that's why Alberta's government launched our recovery plan. It's a bold, ambitious plan to build, diversify, and create tens of thousands of jobs. And I'm 모두 알다시피 코비드-19이 전 세계를 강타했고 그 누구도 피해갈 수 없는 제 고통을 모두 겪고 계신 것 같습니다. 결국은 이런 코비드-19으로 인해서 알버타 주정부는 리커버리 플랜이라는 걸 발표했고 이 리커버리 플랜으로 인해서 몇천 개의 이제 직업들이 새로 이제 만들어질 수 있다라는 그런 관련된 말씀을 하고 계십니다. very pleased to be working with Minister Schweitzer, Minister of Jobs and the Economy, in moving forward with this part of the plan. Now, as a government, we're protecting lives and livelihoods at a critical time for families and businesses by making historic investments in modernizing Alberta's infrastructure. And we're doing the same thing by generating new opportunities for workers, job creators, and innovators with the right policies for an incredibly tough economic environment. And that's what today is about. The government of Alberta is announcing that as of November 1st, we will limit the number of applications available through the Temporary Foreign Worker Program. We've reached an agreement with the federal government to refuse more than 800 labor market impact assessment applications. 지금 장관이 얘기한 게 그 연방정부 이민국과 800개가 넘는 LMIA 어플리케이션을 거절하기로 서로 합의를 했다는 내용을 말을 하고 있습니다. 현재 들어간 LMI 신청이나 아니면 지금 들어간 현재 진행 중인 이제 월퍼밋 신청하시는 분들에게 영향이 있으실 것으로 보여집니다. 특별히 800개 어플리케이션이 작은 숫자는 아니기 때문에 실제로 이제 월퍼밋 진행하시거나 이제 LMIA 진행하시는 분들은 아무래도 영향을 받으실 수밖에 없으실 것 같습니다. Positions that would have been filled by temporary foreign workers will instead be open to people in the province. And this will free up more than 1,350 jobs so we can get unemployed Albertans back to work as soon as possible. We are also reducing the nominations allowable through the Alberta Immigrant Nominee Program. And this year, the number will drop from 6,250 to 4,000. 이 부분에서 보통 지금 1,300개가 넘는 이제 직업들이 알버타 로컬 피플한테 다시 이제 돌아갈 거라고 얘기를 하는데, 그리고 dozen of jobs,
12개 정도의 이제 직업 코드들 이제 보시면 영향을 받게 될 거라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 발표된 게 이제 알버타 웹사이트에 나와 있는데요. 여기 보시면 이번 변화가 475개의 occupation에 영향을 끼칠 거고, 거기 보시면 accommodation, food service, retail trade, 이 세 가지는 기본적으로 이전에도 low income, low wage 그 직군일 경우에는 그 실업률이 unemployment rate이 올라가면 6%보다 높아지면 실제로 프로세싱이 거절되는 이제 섹터들이었습니다. 그래서 accommodation이나 food service나 retail trade 쪽은 사실은 별로 영향이 없을 수도 있는데요. 기본적으로 이게 이제 PR용 LMIA까지 이제 적용이 된다면 이 부분도 크게 영향을 끼칠 것 같습니다. 특히 어커모데이션 쪽은 이제 호텔 쪽의 프런트나 아니면 하우스키핑 쪽으로 비자를 받고 이민을 비자 서포트를 받고 이민을 하시는 분들이 상당히 많으십니다. 이제 그쪽 아무래도 알바타는 이제 60% 이상, 70% 이상이 서비스 관련된 직종이고 관광 쪽이기 때문에 어커모데이션 쪽은 상당히 그 월퍼밋을 받거나 아니면 비자 서포트를 받는 경우가 되게 많이 있는데요. 이 부분 이제 크게 영향을 좀 받으실 것 같습니다. 또한 이제 푸드 서비스 쪽은 이제 대체적으로 우리가 알고 있는 이제 푸드 서비스 슈퍼바이저나 혹은 이제 쿡, 그 요리사분들, 셰프분들 이런 분들 직업군이 아무래도 타격을 받으실 것 같습니다. 2014년도만 해도 이쪽 관광산업이 아무래도 붐이었기 때문에 2014년도나 그 이후 최근까지 나온 리포트들을 보면 이쪽은 하이 디맨드 잡에 속했습니다. BC주도 마찬가지지만 알바타 쪽은 특히나 관광산업이 좀 발달한 곳이라서 푸드 서비스나 어코모데이션 쪽은 사실 하이 디맨드였고 특별히 영향이 없었고 실업률조차 이제 에드먼튼이나 캘거리를 제외하고는 낮은 편이라서 이제 비자가 거절당한다든지 아니면 LMIA 프로세싱이 거절당하는 경우는 거의 없었는데요. 이 부분에서 크게 영향을 끼치게 이번에 받을 것 같게 됐습니다. 그 외에도 트랜스포테이션이나 컨스트럭션 이쪽 아무래도 또 영향을 좀 받을 예정입니다. 다시 영상 보고 돌아오겠습니다. The remaining nominations will only be available to temporary foreign workers already living and working here in Alberta. Now, we know that temporary foreign workers are essential for Alberta's economy, and they will continue to be. These changes won't affect employers recruiting for select occupations in the agricultural, emergency response, technology, and caregiving sectors. 지금 장관이 한 얘기는 현재 알바타에 계신 분들한테는 영향을 받지 않을 거라고 얘기를 했는데요. 근데 모든 분들이 아시다시피 LMIA를 받고 월퍼밋을 이제 받으셔서 신청하셔서 받으신 다음에 승인되신 다음에 이제 일을 하시고 계신 분들은 그 월퍼밋이 만료되거나 아니면 그 전에 이제 이민을 하시지 못하는 경우에는 이제 LMI를 다시 받아서 이제 월퍼밋을 연장 신청하셔야 됩니다. 근데 당분간은 이제 장관이 한 얘기처럼 이제 영향을 받지는 않겠지만 그 이후에는 이제 한참 뒤에는 이제 월퍼밋을 연장해야 된다든지 LMI를 연장하셔야 되는 경우에는 영향을 받으실 수밖에 없습니다. 특히나 이제 알바타에 이민을 하시는 AIMP 이민을 하시는 분들은 이제 LMIA가 여전히 유효한 상태로 죄송합니다. 월퍼밋이 유효한 상태로 이제 이민 신청을 하셔야 되는데요. 만약에 월퍼밋이 이제 만료되거나 하실 때는 이제 LMIA를 통해서 월퍼밋을 연장하시는 수밖에 없습니다. 그럴 경우에 이제
차츰 문제가 생길 예정입니다. 이제 예상되는 거죠. 이제 또한 장관이 한 얘기 중에 이제 지금 농업이나 케어기버, 테크놀로지 쪽, 컴퓨터 사이언스, IT 쪽이죠. 그리고 이제 에너지 섹터 쪽은 이제 문제가 없을 거라고 얘기를 하고, 에너지가 아니고 죄송합니다. emergency response 이제 뭐 소방관이나 이런 분들 이제 문제 없을 거라고 얘기를 하는데요. 특별히 이제 이 부분은 사실 저희 그 외국인들이 쉽게 접근하실 수 있는 직업 분야들은 아니신 거기 때문에 아무래도 많은 이제 외국인 분들은 이제 위에 영향을 받는 직업군 쪽에 이제 근무를 하시고 계시기 때문에 사실 그렇게 안심할 부분은 아닌 것 같습니다. 조금만 더 영상을 보고 오겠습니다. But we're in extraordinary circumstances that demand nothing less as far as solutions go. Alberta is facing a sustained unemployment rate above 11%, and we need to protect jobs and get people back to work quickly to relaunch our economy. We will watch impacts closely and partner with industry, job creators, immigrant-serving organizations, and municipalities to adjust Alberta's immigration approach as needed once the economy begins improving. 이제 장관이 그런 얘기를 해요. 이제 11%가 실업률이 높아 이상으로 올라가고 있다라고 하는데요. 당연히 이제 10%가 넘는 이제 실업률을 기록하면 많은 로컬 분들, 캐네디언이나 영주권자들의 불만이 생길 수밖에 없고요. 사실 그건 정치적으로 이제 연결될 수밖에 없는 부분입니다. 그래서 아무래도 정부 입장에서는 알버타 주정부 입장에서는 어떤 조치라도 이제 취해야 되는 상황이 된 거고요. 사실 그러다 보니 이제 외국인들한테 주는 그런 직업에 이제 원래도 제한이 있었지만 그 부분에 있어서 조금 더 많은 이제 제약을 가해서 이제 그 외국인들이 이제 가져가는 그 잡들을 이제 현지인들에게 캐네디언이나 영주권자들에게 돌려주겠다라는 그런 얘기라고 볼 수 있습니다. 여기도 나와요. 이제 기본적으로 11월 1일이 되면 아직까지 저희가 이제 관련된 리스트를 받아보지는 못하는데요. 이제 이쪽에서 이제 공개하고 있지 않기 때문에 저희가 이제 개인적으로 문의를 한 적이 있는데요. 아직 뭐 답변이나 이런 게 오지도 않았고요. 사실 기본적으로 어떤 직업들이 이제 해당이 되는지는 이제 아까 또 말씀드린 것처럼 일종의 이제 섹터들이 나와 있기 때문에 어느 정도 짐작을 할 수가 있고요. 대부분 서비스 업종이 많을 것 같고요. 푸드 서비스나 어코모데이션이나 이쪽. 그리고 기본적으로 이제 이쪽에 이제 프로세싱 할 수 없는 이제 그 리스트를 이제 새롭게 이전에 레귤레이터들이 승인해주는 그런 직업들 외에 새로운 직업들 그리고 이제 리퓨저 리스트 기존에 있던 거에 뭐 12개 이상의 이제 리스트를 추가하면서 이제 포린 워커들이 갖고 있는 직업들을 로컬에게 돌려주겠다라는 내용이 사실 이 발표의 요지라고 볼 수 있습니다. 당장 캐나다 내에 있는 분들은 이미 직업을 갖고 일을 하시고 있기 때문에 알버타에서 이 관련된 직업을 가지신 분들에게 당장 그 로컬인들에게 이 직업들이 돌아가진 않아요. 그렇다면 코비드-19 사태로 인해서 어느 정도 우리들은 이제 장기적으로 이제 전망을 하고 있는데 이게 뭐 당장 실효성이 있지 않기 때문에 또한 이 사실은 정책이 바뀐다는 거는 되게 장기적으로 이제 이민이나 이런 정책에 영향을 끼칠 수 있기 때문에 당장 이제 몇 개월 뒤부터 이제 AOS나 알버타 이민을 준비하시는 분들에게 영향이 갈 수밖에 없습니다. 그리고 이미
고용이 이제 확정이 돼서 일을 하시고 계신 분들 말고 이제 워크 퍼밋 신청하거나 이제 LMI 신청을 하셔야 되는 분들은 이제 실제로 큰 문제 생기게 되신 거예요. 그래서 워크 퍼밋 같은 경우는 실제로 이민을 하기 위해서는 이제 알버타 PMP, AIMP를 하기 위해서는 무조건 필요한 부분이기 때문에 이 부분에 있어서 이제 워크 퍼밋이 발행될 수 없다라는 거는 이제 큰 플랜 체인지가 있어야 된다는 거죠. 이 부분이 이제 좀 크게 이제 영향을 좌우할 것 같습니다. 그 생각하셔야 되는 부분이고요. 알버타를 이민을 위해서 이제 워크 퍼밋을 받고 일을 하시려는 분들은 정말 이제 11월 1일 날 발표를 보고 크게 좀 생각을 하셔야 될 것 같아요. 이 방향을 바꿀지 아니면 타주를 좀 생각을 해볼지 조금 많이 고민을 해보셔야 할 것 같습니다. 영상 조금만 더 보고 오겠습니다. These changes will help create opportunities for unemployed workers currently living in Alberta, but it also protects the future for potential newcomers and temporary foreign workers who have not yet arrived in our province. Now, studies have shown that unemployment rises during recession disproportionately affects recent immigrants and visible minorities. Now, newcomers will always play an important role in Alberta's economic recovery, but first we need to set them up for success. Now, as Alberta's government, we also want to emphasize that these temporary measures won't impact our longer-term vision. We promise to make Alberta the freest and fastest moving economy in North America. Nothing's changed there. Alberta is a next exporter, a globally linked free market hub, and the province's doors remain open to the world, to people. 사실 개인적으로 이제 동의할 수 없는 부분이 조금 많이 있어요. 이분 얘기에는 장기적으로 영향을 안 끼칠 수가 없죠. 왜냐하면 만약에 이런 이제 폴리시 체인지가 뭐 장기적으로 영향을 끼치지 않는다면 특히나 이제 많은 경제 시스템이 이제 그 외국인 포린 워커 통해서 이루어지고 있는데 당장 이제 신규 유입되는 월퍼밋 소유자가 줄어든다면 장기적으로 경제에도 이제 영향을 많이 미칠 것이고 하지만 그럼에도 불구하고 조금 이제 고육책으로 이런 정책을 발표한다는 좀 신경이 담겨 있는 얘기 같습니다. Ideas and investment. So we're also pleased to announce the creation of 2 new immigration streams as part of the Alberta Immigrant Nominee Program. 네, 이제 2개의 이제 새로운 프로그램을 이제 또 발표를 했는데요. 그 중에 하나는 저희 그 다른 유튜브를 통해서 이제 소개를 이미 해드린 적이 있습니다. 그 부분 잠깐 볼게요. 이거는 CBC 뉴스 웹사이트 화면이 나왔네요. 여기도 일단 나와 있으니까요. 기본적으로 여기 보시면 전에 저희 웹사이트 유튜브 채널을 소개시켜드린 International Graduate Entrepreneur Immigration Stream이라는 게 있고요. 이건 이미 발표를 했습니다. 2020년 10월 26일 날 이미 시작을 하겠다고 발표를 했고 점수제고 EOI라는 점수제고 어떤 이민 스펙이나 이제 시작하시는 이제 창업하시는 사업에 따라서 어떤 카테고리를 갖는지에 대한 점수를 갖는지 보너스 점수를 갖는지에 대해서는 이미 소개를 해드렸습니다. 아시다시피 이제 이 프로그램 같은 경우는 일단은 이제 알버타에서 졸업을 하시고 대학을 졸업하시고 이제 해보실 수 있는 부분이라서 이제 학생 비자를 받고 이제 실제로 이제 2년 동안 학교를 다니시고 혹은 졸업하신 분들이 노려볼 만한 제도입니다. 기본적으로 유학생들이 이제 졸업하고 하시는 이민의 일반적인 부분하고는 많이 다르세요. 왜 다르냐면 비용이 많이 들어갑니다. 사업을 이제 시작하시는 그런 비용들도 있는데요. 그보다도 더 중요한 거는 이 절차상의 비용입니다. 이제 어플리케이션 비가 보통 3,500불이고요.
그리고 여기 나와 있는 부분 중에 본인의 이제 networth라고 하는 자산 평가 관련된 부분, 그 부분 이제 평가받는데도 저희가 이제 사업이민 진행하면 기본적으로 이제 지정된 업체 같은 경우 이제 어카운팅 펌이라고 하는데요. 이런 부분에서 이제 본인의 이제 재산 어세스먼트를 받는데 비용이 보통 한 6,000불에서 7,000불 정도 들어갑니다. 게다가 이제 재산은 기본적으로 여기 있는 게 아니라 본인의 이제 본국에 있기 때문에 보통 아파트가 있다든지 다른 이제 프로퍼티들이 있다면 그거를 이제 현지에 있는 자산 평가가가 이제 그 자산 평가를 하게 되는데요. 보통 한국 같은 경우는 아파트의 자산 평가를 하기 위해서는 보통 400만 원에서 500만 원 정도 들어갑니다. 그래서 신청 자체, 이제 프로세싱 자체, 비즈니스를 제외한 프로세싱 자체가 보통 2만 불 이상 들어가게 된다고 보시면 됩니다. 물론 이 비용에는 사실은 본인이 직접 진행할 수 없는 경우 이제 뭐 이주공사나 이민 컨설팅 회사 혹은 이제 로이어를 통해서 진행을 하게 되면 이 비용도 보통 추가적으로 10,000불에서 20,000불 이상씩 들어가세요. 그러니까 보통 이 프로그램을 현실적으로 이제 진행하기 위해서는 비즈니스에 관련된 부분을 제외하고 40,000불에서 50,000불 정도 예상을 하셔야 됩니다. 되게 큰 돈이고요. 네, 그렇습니다. 두 번째는 이제 Foreign Graduate Startup Visa Stream이라고 해서 순수하게 미국 대학생들을 위한 겁니다. 어떻게 보면 좀 차별적이라고 볼 수는 있는데요. 외국에서 대학을 나온 분들이 알버타에서 사업을 해서 이제 어떤 이민을 할 수 있는 부분인데 오직 미국 쪽, 미국 유니버시티만 해당이 됩니다. 한국에서 대학을 나오신 분들은 전혀 이제 해당 사항이 없고요. 조금 미국인들을 유치하려는 그런 이민 제도로 정책으로 보여집니다. 이 부분 아마 이제 Top US Universities and College라고 해서 대학들과 어떤 협약을 맺어서 진행을 하려는 것 같아요. 아직까지 관련 발표는 나지 않았지만 여기 보시다시피 1월 달부터 이제 관련돼서 이제 시행을 하겠다고 하고 그 전에 이미 이제 관련된 정보를 나중에 주겠다고 발표가 나온 상태입니다. 저희가 이제 11월 1일이 되면 이 관련된 정확한 정보 이제 리스트가 나올 예정이라서요. 그거에 대해서 얼마나 많은 영향이 있을 수 있는지 기본적으로 저희가 이제 속보식으로 좀 다뤄봤고요. 이 부분 이제 정식 발표가 나면 저희가 누구보다 빠르게 관련돼서 영상으로 정보를 드리도록 하겠습니다. 저희 그 채널 구독해 주시고요. 곧 새로운 소식으로 정보를 드리도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 고맙습니다.